हेलो एवरीवन, स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पे आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर आपण मानकर जो एसी सब्जेक्ट रही ओडिया, आज तार सेकेंड क्लास आम करवा। तो पूर्वर आम भाषार संज्ञा और भाषार गठन को आलोचना करथिला। तो आज आम भाषार स्वरूप को आलोचना करवा। तो आज आम भाषार विविध लक्षण को आलोचना करवा। और चैनल को प्रथम थर आसते सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आपड़ सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलतु आज क्लास को आरंभ करवा। तो देख, भाषार विविध लक्षण। भाषा ध्वनि मानकर एक व्यवस्था, यह निर्दिष्ट नियम द्वारा परिचालित। मनुष्यर भाषारी एक स्पष्ट रूपे परिलक्षित हेतु मानवतार प्राणी ठारू तार भाषा स्वतंत्र, व्यवस्थित, वैशिष्ट्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण। मनुष्यर भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होइतिबारु विभिन्न वस्तु विविध भाव निमंते भिन्न भिन्न अर्थजौतिक शब्द रही। विशेषकर भाषार प्रयोग समय हेउतिबारु श्रोता और वक्ता मध्य यह विनिमय नियम बंधा होता है। अर्थात वक्तार जेपरी अन्यर चिंताधारा को शुणी अनुरूप भाव व्यक्त करते, सेहीपरि श्रोता मध्य वक्ता व्यवहृत भाषा को आत्मस्थ करी तदनुसारे भाषार प्रयोग करिଥାଏ। तेणु कथन और श्रवणर निरवच्छिन्न यही विनिमयतार लगी रही है, जहाँ मानवतार प्राणी जगत क्षेत्र में संभवपर नुहे। तो देख, भाषा ध्वनि मानकर एक व्यवस्था अटे ना कौन? भाषा ध्वनि मानकर एक व्यवस्था अटे। यह निर्दिष्ट नियम द्वारा परिचालित होता है। यह निर्दिष्ट एक नियम द्वारा परिचालित होता है। मनुष्यर भाषार यह स्पष्ट रूपे परिलक्षित होइतिबारु मानवतार प्राणी ठारू तार भाषा स्वतंत्र। मानव प्राणी ठारू तार भाषा होची स्वतंत्र, व्यवस्थित, वैशिष्ट्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण। मनुष्यर भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होइतिबारु विभिन्न वस्तु विविध भाव निमंते भिन्न भिन्न अर्थजौतिक शब्द रही अछि। तो यहाँ थिला विश्वर प्रत्येकटी भाषार स्वकीय मौलिकता रही। तो देख, विश्वर प्रत्येकटी भाषार स्वकीय मौलिकता रही। शब्द संरचना, वाक्य गठन, उच्चारण पद्धति, व्याकरणिक व्यवस्था, अक्षर निर्वाचन और प्रयोग आदि दृष्टि गोटे भाषा अन्य भाषा ठारू पृथक स्वतंत्र। जहाँ को आम विशेषीकरण कहीपर, ताहा न होइतिले पृथ्वीवासी गोटे भाषा ही व्यवहार करते। से विभिन्न भौगोलिक परिसीमा मध्य गोष्ठी समूह गोटे निर्दिष्ट भाषा व्यवहार करते। तेणु गोटे भाषार गठनगत पद्धति अन्य भाषा ठारू अलग होतिबारु विश्व पृथक पृथक भाषा तथा भाषा व्यवहारकारी मनुष्यर सहावस्थान आम लक्ष्य करिथाउ। तो देख, विश्वर प्रत्येकटी भाषा स्वकीय मौलिकता रही। शब्द संरचना, वाक्य गठन, उच्चारण पद्धति, व्याकरणिक व्यवस्था, अक्षर निर्वाचन और प्रयोग आदि दृष्टि गोटे भाषा अन्य भाषा ठारू पृथक स्वतंत्र। जहाँ को आम विशेषीकरण कहीपर, ताहा न होइतिले पृथ्वीवासी गोटे भाषा ही व्यवहार करते। ठीक से विभिन्न भौगोलिक परिसीमा मध्य गोष्ठी समूह गोटे निर्दिष्ट भाषा व्यवहार करते। विभिन्न भौगोलिक परिसीमा मध्य गोष्ठी समूह गोटे निर्दिष्ट भाषा व्यवहार करते। तेणु गोटे भाषार गठनगत पद्धति अन्य भाषा ठारू अलग थिबारु विश्वर पृथक पृथक भाषा तथा भाषा व्यवहारकारी मनुष्यर सहावस्थान आम लक्ष्य करिथाउ। तो भाषार स्वरूप संदर्शन ध्वनि होची एक प्रमुख उपादान। तो बुझी होची ना पिलाने? क्लियर? तो देख, भाषार स्वरूप संदर्शन ध्वनि होची एक प्रमुख उपादान। विश्वर प्रत्येकटी भाषा ध्वनि यादृच्छिक। विश्वर प्रत्येकटी भाषा ध्वनि होची यादृच्छिक। ओडिया भाषार स्वरध्वनि ना कौन कहला? ओडिया भाषार स्वरध्वनि और व्यंजन ध्वनि इंग्राजी फरासी भाषार स्वरध्वनि तथा व्यंजन ध्वनि ठारू पृथक।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଇଂରାଜୀ ଫରାସୀ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ତଥା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱନିର ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଗୁଣ ଓ ତା'ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ଓ ତା'ର ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହୋଇଥାଉ। ହିନ୍ଦୀର ଆମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ୍ବ, ଇଂରାଜୀରେ ୱାଟର, ଓଡ଼ିଆରେ ପାଣି, ଇଂରାଜୀରେ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତ୍ତିରେ ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ଓ ତା'ର ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଆମ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଆମ୍ବ କହିଥାଉ, ଇଂରାଜୀରେ ୱାଟର କହିଥାଉ, ଓଡ଼ିଆରେ ପାଣି କହିଥାଉ, ଇଂରାଜୀରେ ଓ କହିଥାଉ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିଥାଉ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତ୍ତିରେ ଆଇ ତଥା ବୁଢ଼ୀମାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଠାରୁ ଅଧିକ। ବର୍ଣ୍ଣମାଲାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇବାରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ରହିଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣମାଲାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇବାରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିର ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଓ ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥ ଭାଷାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ତବେ ଦେଖିବା ଭାଷା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ତା'ର ପ୍ରକୃତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଅଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଅଛି, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ସେହି ଭାଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଭାଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ସଂରଚନାରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱକୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚିତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଟି ଭାଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଭାଷାର ପରିସରକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଅଛି, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ରହିଅଛି ସେହି ଭାଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଭାଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ସଂରଚନାରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱକୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଟି ଭାଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସଂରଚିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସଂରଚିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଭାଷାର ଏହି ଭାଷାର ଏହି ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ ତା'ର ପରିବେଷ୍ଟନୀ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଭାଷାର ବାହକ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ସମୂହ। ଭାଷା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜନଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରିଚିତ ଦେଇଥାଏ ଓ ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମାକୁ ଜାତୀୟତାର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭାଷା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜନଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରିଚିତ ଦେଇଥାଏ ଓ ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମାକୁ ଜାତୀୟତାର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଯେତିକି ସହଜସାଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଆୟତ୍ତ କରିବା ସେହି ପରିମାଣରେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପିଲାଟି ତା'ର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ
ତାର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମାତୃଭାଷାରେ ଆଲୋଚିତ ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପରିସରର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତୃଭାଷା ଚିନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ଅପର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ତା'ର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଲତଃ ମାତୃଭାଷାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର AC ସବଜେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଭାଷାର ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ମାରିପାର। ତ ମାର୍କେଟରେ ବୁକ୍ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିପାର ଅଥବା ତୁମେ ନୋଟ୍ ବି କରିପାର।